بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإن صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم بجماعت غیر منصرف ہے، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة. ہائے جنے صلوا بصلاة حد ہوگی. ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته کیا إذا بات لم ہے. يكن في جانب الإمام. ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته. كتاب پڑھنو الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول، وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة. باب صلاة فی الکعبہ کا تصویر ویکھی کمرے دی اتنے کالا غلاف ہے، انہوں کو دروازہ ہے، دروازہ کھول کے اندر بڑھیے تو وہ کعبے دے اندر بڑھ جاندہ ہے. جی میں تسے مسجد دے اندر نہیں بیٹھے، وہ اندر بڑھ جاندہ ہے. تے اندر بڑھ کے بھی نماز پڑھنی تو کیویں پڑھنی ہے. یہ شے کی اضافت کے باب سے ہے اس کے ظرف کی طرف کہ صلاۃ فی الکعبہ، صلاۃ فی الکعبہ، اور وجہ مناسبت پہلے باب نال شہید نال کہ شہید کا قتل امان ہے شہید کے لیے عذاب سے، اور اسی طرح کعبہ شریف بھی امان ہے لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اس امن کی مناسبت سے اس باب کو اس باب کے ساتھ جوڑا. فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے صلاۃ کعبہ شریف کے اندر جائز ہے، فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی. اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے جائز ہے کعبہ کے اندر نفل اور نہیں جائز کعبہ کے اندر فرض. کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ وَسُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ باوجہ بلند ہونے اس کے، وہ تھوڑا زمین نال بلند ہے. دروازہ جڑا کھلو کے اتنا ہاتھ کرو تو پیندا ہے، اور اسی سے رجل پاؤں کے اندر جو گٹا ہے وہ اتنا ہے باہر نکلے انہوں کعب باندھے نے. اور نیزے دے اتے جڑی شے بھی انہوں قعوب الرمح کہندے نے. اور لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کی دودھ والی جگہ اٹھائے تو اس کو کہتے ہیں جاریہ قائب، بھی لڑکی اب بالغ ہو گئی ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر نماز پڑھائی امام نے کعبہ میں کلے کلے پڑھے جڑے پاس منہ کر کے پڑھے ٹھیک ہے، جماعت کرائی گل جماعت دی. پس اگر نماز پڑھائی امام نے کعبے کے اندر جماعت کے ساتھ تو ایک تا طریقہ ہے نا بھی امام آگے دے پیچھے صف بنا لینا تو بالکل واضح ہے. ایتھے ہور بھی طریقے جائز نے. پس کی ان کے بعض نے اپنی پشت امام کی پشت کی طرف، تو اے بھی اقتدا جائز ہے، باہر جائز نہیں اندر، کیونکہ دونوں دا منہ دیواراں والے. اور جس نے بنائی ان میں سے اپنی پشت امام کے منہ کی طرف تو نہیں جائز نماز اس کی. امام دی کنڈ والوں منہ والا اپنی کنڈ کر لے، یہ اگے ہو گیا،
इहदी नमाज उस इमाम दे पिछे ठीक नहीं ली। ये 4 वजह पर है। अगर बनाया उसने अपना मुंह इमाम की पुश्त की तरफ, ये तो जायज़ है ही है। और अगर बनाई उसने अपनी पुश्त, बनाई मैंने की इमाम की पुश्त की तरफ कंड नाल कंड, तो यह जायज़ है भी। और अगर किया उसने अपना मुंह अपने इमाम के मुंह की तरफ आमने सामने, भी जायज़ है, मगर ये कि मकरूह है, क्योंकि आमना सामना हो गया। जब के ना हो उनके दरमियान सुतरा, इमाम दे सामने सुतरा होवे तो वो परली साफ च खलो के इमाम वाले पासे मुँह करे, हुण कोई हर्ज नहीं। चौथी सूरत, और अगर की उसने अपनी पुश्त इमाम के मुंह की तरफ, तो ये जायज़ नहीं। क्यों? बावजह आगे हो जाने इसके अपने इमाम पर, ये अपने इमाम तो इस वजह तो कौल शेख रहमहुल्लाह का। और जब नमाज पढ़ाए इमाम मस्जिद हराम में, किथे तो हल्का बनाए लोग काबा शरीफ के चौफेर, कभी टीवी ते वेख्या होवे गोलदारे में, और पढ़े वो इमाम की नमाज के साथ, ये ठीक है। ये उत्थे इमाम एक पासे खलोता है, बाकी सफ़ा गोल चवां पासे नमाज इस इमाम दे पिछे, बाकियां मसीतां विच नहीं, सिर्फ उत्थे ही। व इन काना व तहल्लका बिलवावे, ओ वैज़ा सल्लल इमाम फिल मस्जिदिल हराम, ते अगो है ना, व इन काना, और व तहल्ला का बिल वावे, बस वो है मसले की सूरत से। जवाब उसका फमन काना की, फमन काना, बस वो जो होगा उनमें से अकरब। और अगर हो बग़ैर वाओ के, बगैर तहल्ला का वाओ नाल होवे तो फिर ये जवाब है। और अगर हो तहल्ला का बग़ैर वाओ के, तो बस वो जवाब है इज़ा का, ओ इज़ा लम यकुन। और यकूनो होगा बयान लिल जवाज़, अच्छा जी। और वह यकूनो हो, और होगा कौलू फमन काना, ये जुमला मुस्तानफ़ा होगा मिनहुम। तरकीब दसी ने जी, बदाए में ये फरमाया है, जब नमाज पढ़ी उसने काबा के जौफ में, और मुतवज्जे हुआ एक कोने की तरफ काबा से, एक कंध वाल मुँह करके नमाज अंदर, तो हुण सारी उत्थे ही पढ़े सलाम तक, फिरदा ना रवे। नहीं जायज़ उसके लिए तवज्जो दूसरे नाहिया की तरफ ताकि सलाम फेरे। वो है तो जमा पासे काबा ही ना, सुने ही बेक रकात इस पासे मुँह करके, दूजा इधर मुँह करके, तीजा इधर, चौथा इधर, है तो जमा पासे काबा ही। लेकिन इंज नहीं, एक मजाक नहीं, जेड़े पासे खलोता है वो काबा है, कोई काबा बदल नहीं गया। वो तो बाहर 4 कातां तां फिरदा, तहरी बदल गई, इत्थे तहरी नहीं बदल गई। अन्या नूं नज़र आ रही ने कंधां ने काबे शरीफ दियां, ते विच खलोता है जी। इत्थे सलाम तक उत्थे ही रहना है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, बस वो जो हो उनसे अकरब काबा शरीफ के इमाम से, तो जायज़ है नमाज उसकी, जब के ना हो इमाम की जानिब में, जब के दूजे पासे खलोता है।
ਇਮਾਮ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸੱਲਾ ਡਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ नमाज ठीक है। इसलिए कि तकद्दुम और ताखुर माज ज़हर होता है जानिब के इत्तिहाद के वक़्त जिस पासे इमाम है उस पासे नेड़े कोई ना होवे, इमाम तो अगे ना वधे। उत्थे जमात हुंदी है ते जहालत दी हालत ये वे ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਲਤ? जहालत। कौल शेख रहमहुल्लाह का और अच्छा जी हुन काबे दी छत ते कैसे नमाज पढ़ी और वो बंदा जिसने नमाज पढ़ी काबे की छत पर जायज़ है नमाज उसकी मगर ये कि मकरूह है, मगर ये कि बावजह उस शय के जो इस काम में है यानी तर्क कम की है यानी तर्के ताज़ीम की तर्के ताज़ीम और तहकीक वारद है नहज इससे भाई उत्ते नमाज पढ़ने को नहज भी वारद है और वो है कि रवायत की गई जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया सोनिया ने नमाज पढ़ने से 7 जगहों में ज़बा खाना में कोल नहीं ओदे विच जिथे खून डुलिया है और कूड़ा किरकट फेंकने की जगह में उनके उत्ते और कब्रस्तान में सामने कब्रां और हम्माम जिथे नहाना है और बड़े रस्ते में बड़े कवारे तरीक ये लोकां दा राह डकीवे दा इत्थे नमाज नहीं पढ़नी और ऊँटों के बैठने की जगह में उठ उथे होण चरण चले जान फिर नहीं क्योंकि उठ जड़े ने ना ये जिसले एक दूजे ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੇ ਚ ਪਈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਦਾ। और 7वीं जगह और बैतुल्ला शरीफ की छत के ऊपर सोने मना फरमाया सोने आइंदे विच 5-7 वारी हदीस मुख्तलिफ किताबां च नकल कीती है उत्ते वेखो ना कोल होनी जे लिखी जे नज़र आई है इहो हदीस है ये 5-7 वारी मुख्तलिफ किताबां च नकल कीती भी सोने ने इन्ह जगह ते नमाज पढ़ने को मना फरमाया और ज़्यादा की है ख़ज़ाना अबू लैस की जो किताब है ख़ज़ाना उसमें ये भी इजाफ़ा है और बतने वादी में भी नमाज पढ़ने से मना है किस में और अस्तबल कोड़ियां दे अस्तबल विच भी मना है ते ताहूना विच किथे है ਚੱਕੀ हाँ ये ਚੱਕੀ नहीं मुराद ये थे वाजिओ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਸ ਉੱਤੇ 2 दांद ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਵੀਦਾ ਸੀ ਵਰਨਾ ਚੱਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਚੱਕੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਖੂਦ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਆਟਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਣਾ ਬਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਗੋਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਡਾਓ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵकुल्लु ज़ालिका, और कुल ये जायज़ है नमाज उसमें, नमाज अगर पढ़ लिए तो हो गई है बशर्ते के थले गंद ना होवे, और मकरू है क्योंकि सोने मना कीता है ना, हदीस पाक च मना है तो कराहत साबित है, कुरान नाल मना होवे तो हुरमत साबित है, ते हदीस नाल हुक्म होवे तो वो सुन्नत है, कुरान नाल होवे तो फर्ज है जी, वाजब भी इस तरह साबित होंदे ने जी। पढ़िया जी किन्नी बारी। और मकबूरा भी है ते मकबारा भी है, इसी तरह मज बोला भी ते मज बाला भी है जी। ते मज बाला ते मज बोला जगह है जिंदे विच गोबर ते जिबल ते और आस कूड़ा किरकट गंद शंद गोबर सारा सुटदे सन। और इसी तरह अगर नमाज पढ़ी उसने अला हदफिन आला मिनहा, हदफ पर जो ऊंचा है काबा से, ये कौन हैगा है कौन नहीं थोड़ी शरह च मतन च भी कौन नहीं, ए लिखा ने भी कदूरी के बाद नुस्खों में जो है लेकिन बाकी च को नहीं हैगी जी। वो असल लिखा है थे इतने शरह लिखी है, हादाफुन का मन है शय बुलंद कुल्लो शैन अजीमिन मुरताफिन, उन्होंने ने तो ये वे कि भी खाने काबे दे नाल जेड़ा उच्चा पहाड़ है उस उत्ते चढ़ के पढ़ी तो भी ये भी मकरू है, लेकिन वो आंदे ने भी इंज नहीं हैगा भी ये जेड़ा है ना बई सिर्फ खाने काबे दी छत दा मसला है, लेकिन इस किताब दे विच हैगा कि इसी तरह अगर नमाज पढ़ी ऊंची जगह पर खाने काबे से, तो ये भी की है किताब ज़कात। बाबा एक फरिश्त पहले कायम करता है, मशरूआत 5 किस्म हैं, मशरूआत शरीयत दे पासों जेड़ा असां काम करने ने ना ओ इतकादात, इबादात, मुआमलात, उकूबात, कफ़ारात। अकीदे इबादतां आपस विच मुआमले करतूतां उत्ते सज़ा ते बाज़ जुर्मां उत्ते कफ़ारे। फिर एतकादात भी 5 हैं, ईमान बिल्लाह, ईमान मलाइकातुल्लाह, ते ईमान बेकुतुबिल्लाह, ईमान बे रसूलिल्लाह, ते ईमान वल यौमिल आखिर, ते तकदीर इहदे नाल ही है। समझ आ गई जी। एतकादात जे 5, अल्लाह ते मान लियाउणा, अल्लाह दे फरिश्तियां ते, किताबां ते, रसूलां ते किस ते, यौम आखिर ते तकदीर ते। इबादात 5 हैं, सलात, सौम, ज़कात, हज, जिहाद, ये 5 की ने। मुआमलात भी 5 हैं, मुआमलात भी, मुआवज़ात, एक शै दे के दूजी शै लैनी, आ सारा खरीदो फरोख्त तजारत, आ चीज़ां साई ते बनवानियां, ये सारे मुआवज़ात ने, भी कुछ दे के तो कुछ लेना, ये सारे इन्हां विच फिर कोई तफसील है। दूसरा मुनाकहात, ब्याह शादियां जिंदे विच तलाक ते बच्चों दे दुध पिलाने दे खर्चे ते सारे इहदे विच बयान होणगे मुनाकहात के अंदर। तीसरी चीज़ मुखासमात,
کہ کسی نے کسی دے اتے ظلم زیادتی کیتی تو انہیں قاضی کول جا کے کیس کیتا تے پھر وہ لینا دینا ہویا. اے مخاصمات نے. امانات کسی نے کسی کو امانت رکھی تے اوندا کی قانون ہے تے کی ہونا چاہیے. امانت ضائع ہو گئی تے پھر کیے, ضائع کر دیتی تے پھر کیے. یہ سارے مسائل یہ امانات نے. اور شرکات میں تے وفا نبی ایک زمین وچ شریک ہاں. ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ کاروبار وچ شریک ہاں. سنا جی تے ان دے واسطے کی قانون نے شرعی؟ اے شرکات نے. اور عقوبات بھی 5 ہیں. عقوبات بھی عقوبات 5 مزاجر 5 زجر ہیں, یعنی 5 سزائیں ہیں. عقوبات جو ہے نا وہ 5 سزائیں ہیں. نمبر 1 قتل نفس کی سزا. کس کی؟ قتل نفس کی سزا. جیسا کہ قصاص, قتل خطا ہو تو دیت. کل قصاص تھا کہ بھی دیت بھی. اور اخذ مال کی سزا, کسی دا مال چوری کیتا, جیسے قطع سرقہ میں ہاتھ کٹنا. اور ہتکے سطر کی سزا, ہتکے سطر کی سزا کسی دی عزت حملہ کیتا, جیسا کہ اگر وہ محسن نہیں ہے تو انہیں زنا کر دیتا تو انہوں 100 کوڑا مارنا ہے. تو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ کیونکہ انہیں حد کے سطر کیتا ہے, انہیں کسی دی پردے تے اتے حملہ کیتا ہے. اور ثالب العرض کی سزا, کس کی؟ عزت پر حملہ کرنے کی سزا. ثالب دا کی معنی ہے؟ حملہ کرنا. عرض عزت. جیسا کہ حد قذف کی, حد قذف میں کسی نے کسی تے زنا دی تہمت لائی تے ثابت نہ کر سکیا تے انہوں شرن 80 کوڑے مارے جان گے. شرن 80 کوڑے مارے جان گے. 18ویں سپارے جی. فجلدوہم 80 جلدتن, انہوں کی کرو 80 کوڑے مارو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سزا خلع البیضہ کی کل قتل بالردت. بیداش اے جڑا گلے وچ اسلام دا کلادہ پایا ہے, اینو اتار پھینکنا. نعوذ باللہ بھی مسلمان دا مرتد ہو جانا. ان دی سزا جے نہ مننے تے پھر قتل ہے جی. کیے اے وی خلع البیضہ. اور سمجھے ہی اے ہن آ گئے نہیں کون؟ عقوبتاں 5 نے. عقوبتاں اے ساریاں فقہ وچ آؤندیاں نے جی, لیکن یہ پڑھیندیاں تاں نے جی استاد غریب پڑھائے تے نال بندہ ذوق نال پڑھے تاں پڑھیندیاں نے جی. بسم اللہ. اے جننے مسئلے پڑھ رہے ہونا یہ سارے فقہ دے پورے مسئلے نے. صرف فقہ وچ اے پہلے اعتقادات کو نہیں ہوندے. اعتقادات اے علیحدہ کتاباں نے, علم کلام جنوں آکھیدا ہے. باقی آ سارے مسئلے جڑے آ رہے جے, عبادتاں 5, معاملات 5, سزاواں 5, اگوں کفارے آ رہے جے 5, اے کلہم فقہ وچ بیان جے. یعنی فقہ وچ جڑے سارے مسئلے نے او آ نے. پھر ایک دے کئی باب اگوں بندے نے مختلف, لیکن پوری فقہ ہے جی. 5 عبادتاں, 5 معاملات, 5 عقوبات, اگوں 5 کفارے پڑھ لو. اور کفارے بھی 5 ہیں. قتل کا کفارہ, اور زہار کا کفارہ, اور روزہ توڑنے کا کفارہ, اور قسم توڑنے کا کفارہ, اور حج کے اندر جو جنایات ہوتی ہیں وہاں جو دم پڑتا ہے وہ بھی کفارہ, وہ بھی. اے ہن تسی کے دیکھ لو, اے 4 نے عبادات, عقوبات, کفتے, اور کیڑا
عبادات معاملات عقوبات کفارات 4-5 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਇਬਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਕਾਦਾਤ ਫਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ और लौटती हैं इबादात हुण गल लियाउणी ज़कात वाले पासे इबादात जो हैं फिर वो पांचों जो 5 किस्म की इबादतें हैं फिर ये 3 किस्मों की तरफ लौटती हैं ये जो 5 किस्म की इबादतें हैं ये 3 किस्म की तरफ लौटती हैं बदनी महाज जिनका ताल्लुक सिर्फ बदन के साथ है कोई शय खर्च नहीं होती जैसा कि नमाज रोज़ा और जिहाद जिहाद विच पैसे खर्च होंदे ने लेकिन असल बदन है दूजा बंदा को घोड़ा दे देवे तलवार दे देवे जाके बंदा जिहाद करे सिर्फ अपना बदन इस्तेमाल होया है रोज़े विच भी की इस्तेमाल है नमाज विच भी ये 3 बदनी महज हैं ये 3 इबादात जो बदनी महज हैं वो कौन सी हैं सलात सौम और जिहाद और माली महाज सिर्फ माल ही माल है बदन को कोई दखल नहीं जैसे कि ज़कात है जैसे कि इहदे विच कोई अपने बदन नाल कोई सिर्फ पैसे चुक के देने ना सिर्फ माल देना है और बाज़ वो हैं जिसमें माल भी लगता है बदन भी इस्तेमाल होता है वो हज है वो हज विच माल भी लगता है तो बदन भी इस्तेमाल है तवाफ पैसे नाल नहीं करना टुर के करना है वकूफ अरफात विच आप करना है शैतान नूं कंकरियां आप मारनियां ने ते पैसे भी लगते हैं जी किस ते हज ते यह मतलब है जी हुण मसला जी बस था मुनासिब ये कि होता रोज़ा ज़कात से पहले क्योंकि जिस तरह नमाज बदनी महज है ना रोज़ा भी तो नमाज तो बाद फिर की होना चाहिए सी मगर ये कि मुसन्निफ शेख रहमहुल्लाह ने इत्तिबा की है कुरान की क्या की है अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बाद ज़कात को जोड़ा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता इसलिए नमाज के बाद किसको ज़िक्र किया जी नूरुल इज़ा विच नमाज तो बाद रोज़ा आया सी लिखिया है कि कुरान पाक विच 82 आयतां ने जिन्हां विच नमाज तो बाद ज़कात दा ज़िक्र है किन्नियां 82 आयतां ऐसियां ने जिथे नमाज तो बाद लिखिया कौन लिखिया किंदा जिक्र है नमाज तो बाद ज़कात दा जिक्र है अल्लाह अकबर अच्छा जी हुण जिंदा जेड़ा बाब शुरू होंदे मसले शुरू फिर तफसीर ज़कात की बेज़कात दा माना की है तफसीर ज़कात की लौटती है 2 वस्फ़ैन अच्छी वस्फ़ों की तरफ एक इसका माना है तहारत और एक इसका माना है बढ़ना 2 माने किसके तहारत और बढ़ना दोनों माने कुरान में मौजूद हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा यहाँ फरमाया प्यारे उनसे सदका लें उनको पाक कर दें उनको और इसके सबब से उनका तज़किया कर दें तो ए जड़ी ज़कात है ना जी ये तहारत दा सबब बनी तो खुद तहारत है दूसरा माना बढ़ोतरी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़लिफ़ुहु वो जो खर्च करोगे तुम कोई शय पास वो पीछे लाने वाली है अपने जेड़ी शय खर्च करोगे ना
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵਧੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਮਾਲ ਅਮਨ ਹੈ। अच्छा जी, पास सुन ध्यान करी, पास जमा होता है जमा होती है मुज़क्की के लिए ज़कात जदों देवे अल्लाह वास्ते हलाल माल चों तो मुज़क्की के लिए मुजतमे होती है तहारत जुनूब की मैल कुचैल से और खलफ फिर दुनिया के पिछली दौलत च बरकत हुंदी है की हुंदी है और सवाब फिल आखरत की सवाब फिल आखरत मिलेगा। अच्छा जी, हुन मतन शुरू हुई। फरमाया शेख राहिमहुल्लाह ने, एक बार अगला मतन नाल वेखिंदे, ज़कात वाजिब है, नजर आ रही, ज़कात वाजिब है हुर पर, मुस्लिम पर, आकिल पर, बालिग पर, जब मालिक को निसाब का मिलकताम और गुजर जाए उस पर साल। ए पूरा मसला जे इकट्ठा सुनिया जी, ये पूरा मसला है कि नहीं समझ आई? हुण दी शरह नाल पढ़नी जी। फरमाया शेख राहिमहुल्लाह ने, ज़कात वाजिबा है। सवाल है ज़कात फ़र्ज़ कुरान नाल साबित है। जवाब देता है कि ज़कात फरीज़ा मुहकमा पक्का ठक्का साबित है फ़र्ज़ियत उसकी किताबुल्लाह के साथ, सुन्नत मुतवातिरा के साथ और इजमाए मुतवातिरा के साथ इसकी फ़र्ज़ियत साबित है, किताब के साथ। बहरहाल किताब फ़क़ौलु ताला वातु ज़कात अमर का सीगा फ़र्ज़ियत साबित है और सुन्नत मुतवातिरा वो आप आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और सरकार ने उन 5 में से ज़कात का ज़िक्र किया है जी की समझाई। और दूसरा तीसरी शय और इजमा मुनक्कद है ज़कात की फ़र्ज़ियत पर जाने कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना पाक से लेकर हमारे इस दिन तक सारे ज़कात को फ़र्ज़ मानते हैं। ज़कात लुग़त में वो नमा है, बढ़ना, क्या बढ़ना, और ये ज़कात सबब है बढ़ोतरी का माल में बसबब पीछे रहने के दुनिया में। इस माल च बरकत हुंदी है और सवाब आखरत में। बाज़ ने कहा कि ज़कात इबारत है ततहीर से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तहकीक कामयाब हो गया जिसने तज़किया कर लिया। ओ ज़कात ज़क्का ते तज़क्का मसदर ते हो इदा जिन्ने मर्जी बाप बनाई जो सारे इनका मन है यानी वो जो पाक हो गया गुनाहों से, तो लिहाजा ज़कात का माना तहारत इंज करके जी। शरीयत में ज़कात किसको कहते हैं और शरा शरीफ में इबारत है माल मालूम के देने से मिक़दार मखसूस में। मिक़दार मखसूस तो मखसूस माल देना शरन ए ज़कात है। शरन जिंदी आगो सारी शर्तां आ रही हैं जी, सुने, मिक़दार मखसूस से माले मालूम देना। अच्छा जी, ज़कात ध्यान करे जी, ये ज़कात केड़ी शै दा नां है? ये जड़ा इन्ने अमीर ने गरीब नू पैसे दिते, एक दा फेल पैसे देना, एक ने खुद पैसे मसलन लाख रुपया, ज़कात और लाख रुपया है या जड़ा देना फेल है, ये ज़कात है। ध्यान करे जी,
زکوٰۃ عبارت ہے مزکی کے فعل سے. زکوٰۃ دینا یہ جڑا فعل ہے نا یہ کی ہے؟ ذرا جاگو کے تو سمجھ آئے گی جی. نہ کہ مال معدہ جڑا وہ لاکھ روپیہ ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں. اندہ جڑا فعل ہے نا محققین کے نزدیک اہل اصول سے. اہل اصول کون؟ اور کیڑے اہل اصول تھے؟ منطقی آ گئے نا جی. کمال ہے یار. توجہ اگلی دلیل ہے دیکھو. زکوٰۃ فرض ہے واجب ہے. یہ جڑا ہے نا فلانی شے فرض ہے واجب ہے سنت ہے شے حرام ہے شے مکروہ ہے یہ شے دا نام نہیں فعلاں دیاں صفتاں نے. ایک کم فرض ہے ایک کم واجب ہے ایک کم حرام ہے ایک کم مکروہ ہے. سنیں اس لیے کہ لأنہا زکوٰۃ موصوف ہوتی ہے وجوب کے ساتھ کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. اور وجوب محض وہ افعال کی صفات سے ہے نہ کہ اعیان کی صفات سے ہے. اوے آرمال اے این ہے کسی کو میں غصب کیتا ہے ایت شے مغصوب ہے. غصب کیڑی شے دا نا اون دے کولو چھیننا. حق ادا کرنا کی ہے واپس کرنا. تے اے جڑا صفتاں نے نا وجوب وغیرہ اے فعلاں دیاں صفتاں نے عین دی. تے لہذا زکوٰۃ اصل مزکی کا فعل ہے. اور بعض فقہا کے نزدیک زکوٰۃ نام ہے مال مودع کا. مال سنیں وہ جڑا مال ہے نا جڑا دیتا ہے پیسے یا جیڑی بھی کوئی جنس وہ باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور دو زکوٰۃ. تے جیڑی شاید دینی ہو تو پیسے نہیں پیسے یا ڈنگر جیڑی شاید بھی ہے اے مطلب ہے. تو بہرحال بھئی دو میں گلاں جے بھئی زکوٰۃ وہ جڑا فعل ہے وہ بھی ہے تے جڑا مال ہے بعض نے آکھے بھی زکوٰۃ ہے. تے ساڈے عرف زکوٰۃ دینے نو نہیں آکھی دا اے زکوٰۃ دے پیسے نے جی. جس ویلے زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ وہ شرطاں اگوں آ رہی ہیں نے. کیا زکوٰۃ کا وجوب علی الفور ہنے دے جے لیٹ کرے گا تے گناہ گار ہے یا کہ وجوب علی التراخی ہے او وجیز کے اندر فرمایا ہے کہ وجوب علی الفور ہے عند محمد کی ہے حتیٰ کہ نہیں جائز تراخی بغیر عذر کے. عذر کوئی نہیں تو تراخی جائز نہیں ہے. عذر بعض دفعہ کو آ رہا ہے بھی پیسے ہیں تو غریب کوئی نہیں کسی اور جگہ جانا پینا تھا جے ٹائم نہیں جانے دا اے کوئی اس قسم کی اور بھی عذر ہیں جی. امام محمد صاحب کے نزدیک پس اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ فرض ہو گئی سال گزر گیا تے مجبوری بھی کوئی نہیں تے زکوٰۃ دیتی تے ان دی گواہی قبول کوئی نہیں چونکہ نے گناہ کیتا ہے تے ان دی شہادت قبول کوئی نہیں. دلیل سنو امام محمد صاحب دی. اس لیے کہ زکوٰۃ حق للفقراء ہے کہ کوئی نہیں انما الصدقات یہ حق للفقراء ہے اور ادائیگی کی تاخیر کرنے میں ان سے یہ ان پر اضرار ہے ان کو تکلیف دینی ہے ان کو تکلیف دینی ہے جی. او ماں سویرے کھیر پکا کے رکھ دے وے تے بال منگن اماں بھوک لگی تے نہیں پترا ہون نہیں شام نو دینی وہ پٹ پٹ مرن گے ماں خدا دا نہ بھوک ہون لگی کھیر شام نو دینی کار جی کو سمجھ آؤں دی غریباں دی ضرورت انہوں دیو. حج دے بارے وچ کہ حج واجب علی الفور ہے یا علی التراخی ہے برخلاف حج کے کیونکہ حج اندہ محمد رحمہ اللہ علی التراخی ہے کہ یہ
बाकी है ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਜਰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਜ ਹੱਕ ਲਿਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے وجوب زکوٰۃ التراخی ہے، وجوب زکوٰۃ آپ کے نزدیک الٹ ہے، اور حج وجوب علی الفور ہے۔ کون فرماندے نے؟ اپنے اپنے دلائل نے۔ دلیل سنو، دلیل اس لیے کہ حج ادائیگی اس کی معلوم ہے، وقت معلوم میں، اور موت ان دو وقتوں میں پورے سال دے وچ نہیں امن۔ لمبا وقت ہے کی ہے تو ہو سکتا اگلے سال فوت ہی ہو جائے، لہذا حج فوراً، اور پس لہذا ہوگا حج الفور۔ اور زکوٰۃ تو بندہ قدرت رکھتا ہے، اج نہیں دیتی تو کل دے دے، کل نہیں تو پرسوں، ہر وقت موجود ہے، ان کا کوئی وقت مخصوص تو کوئی نہیں نا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا وہ مسئلہ پچھلا متن نال جوڑ، اور زکوٰۃ واجب ہے۔ اگے آ جا۔ حر پر کون نکل گیا؟ مسلم پر، عاقل پر، بالغ پر، بچہ نکل گیا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگلیاں شرطاں نال جان اس بات کو زکوٰۃ کے شرائط 8 ہیں، زکوٰۃ کے 5 مالک میں اور 3 مملوک میں، 5 اور وہ یہ ہیں کہ وہ جو مالک ہے وہ حر ہو، بالغ ہو، مسلم ہو، عاقل ہو۔ 5ویں شرط کسی کا اس مالک پر قرضہ نہ ہو۔ کروڑ روپیہ ہے تو نال ہی کروڑ قرضہ دینا ہے، ایک کنگال بینک دا مینیجر ہے۔ اور 3 مملوک میں، مملوک میں نہیں پیسے میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ مملوک یعنی پیسہ یا ڈنگر جڑے گوا رہے نے نصاب کامل ہو، کی ہوئے اگوں آوے گا نصاب کنا ہوندہ ہے، اور پورا سال گزر جائے، اور مال یا وہ چرنے والے ڈنگر ہوں یا سامان یا مال تجارت ہو، نقدی ویچیں دے، وہ جڑا مال ہے نا، تیسری شرط یا وہ سہما ہوئے، وہ چار کے گزارا کرنے والے۔ یہ ہوں مسئلہ انہوں نے سمجھانا جنہاں ڈنگر ویکھے ہی کوئی نہیں، اور یا تجارت یا سامان تجارت پیسے بچ داخل جے۔ ایک کنیاں شرطاں ہو گئیں کل 5 مملوک جڑی شے ہے جن دی زکوٰۃ دینی ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا زکوٰۃ اس پر فرض ہے، کس پر؟ حر الاخری پر۔ کدوں فرض ہے؟ کدوں؟ جب کہ مالک ہوگا نصاب کا، جب کہ اس لیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے فقراء کی خیر خواہی کے لیے، فقراء کی اور سونے فرمایا سے یہ مواسات کا مہینہ ہے، یاد ہے، خیر خواہی، لوکاں دے دکھاں شریک ہونا۔ یہ زکوٰۃ جو شرن واجب ہوئی ہے نا، یہ فقراء کی دلاسے حوصلہ افزائی کے لیے، اور وہ جو نصاب سے کم ہے وہ تو مال قلیل ہے، وہ نہیں اعتماد رکھتا مواسات کا، اور اس لیے وہ جو نہیں مالک نصاب کا وہ تو خود فقیر ہے، اور جو فقیر ہے وہ تو محتاج ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے نہ کہ دوجا نال کرے۔ ہن اگلی گل سنو دھیان نال، جب مالک ہو نصاب کا ملک بھی تام ہو۔ اعتراض ہے مکاتب کی ملک سے، جڑے مکاتب پیسے کمائے نے، مدیون کی ملک سے،
ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। और मबिया कबल अल कब्ज़ से, मबिया बे मैं शै खरीदी है अजे मेरे कब्ज़े च नहीं आई, उस शै दी ज़कात मेरे ज़िम्मा नहीं। जदों कब्ज़े विच आवेगी तो फिर ज़कात शुरू होनी। सुने ही इसलिए कि सुनिया जे हुण ए कुलिया, इसलिए कि मिलक ताम वो है कि अब्दुल्ला उस शय का मालिक भी हो और अब्दुल्ला का बिलफेल कब्ज़ा भी हो। मिलक ते कब्ज़ा दोवें कट्ठे होण ते इंदा नाम मिलक ताम। क्या आखे? मिलक ते कब्ज़ा दोए इकट्ठे होने इसका नाम है मिलक ताम। फिर आख मिलक ते कब्ज़ा दोए इकट्ठे होने इसका नाम है मिलक ताम। एक शय पाई जाए कि ना पाई जाओ मिलक नाकिस है, ज़कात कोई नहीं। और बहरहाल जब पाई गई मिलक ना पाया गया कब्ज़ा तो ज़कात कोई नहीं। हुण मिसाल देंदे ने जैसा कि मबिया कबल अल कब्ज़, मबिया मालिक तो है मैं लेकिन मेरा अजे कब्ज़ा कोई नहीं, ओंदी हुण ज़कात नहीं, कब्ज़े में आवेगा तो फिर। और महर कबल अल कब्ज़, बीवी दा हक मार है 7.5 करोड़, खामद ने आख्या 7.5 करोड़ महर देना है तो उन्हें पूरा साल नहीं दिता, बीवी ते कोई ज़कात नहीं 7.5 करोड़ दी। सुने मालिक है वे कब्ज़ा कोई नहीं, जदों देवेगा उदों कब्ज़ा होवेगा तो फिर साल शुरू होवेगा तो फिर ज़कात देवेगी। या ये तसी भी मिलक पाएगी तो कब्ज़ा कोई नहीं, या कब्ज़ा पाया गया तो मिलक कोई नहीं। जैसे मुकातब की मिलक, जरा मुकातब पैसे कमा रहे हैं उस ते कब्ज़ा है कि कोई नहीं। मुकातब जड़ा पैसे कमा के मालिक नूं देने ने, वो जो कमा रहे उनके कोल नहीं है, लेकिन मालिक वो नहीं, मालिक उनका मालिक है क्योंकि पैसे कमा के उन्होंने देने ने। सुनी? और जैसे मदयून की मिलक, करोड़ रुपया उनके कोल है तो करोड़ ही उन्हें कर्जा देना है, ये इनके कब्जे विच ते है, मालिक ये नहीं शरण, मालिक वो जिन्हें कर्जा देना सी। लिहाजा जे मिलक ते यद दोवें जमा ने ते ज़कात है, मिलक यद कोई नहीं, यद है मिलक कोई नहीं, ते ला ताजिबु फीहि ज़कात हो। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और गुज़र जाए उस निसाब पर साल, निसाब पर तो फिर की है, फिर ज़कात देनी है। तवज्जो करे जब महाज शर्त की गई है ये कि भाई अमीर होने तो बाद साल गुजरे तो फिर ज़कात है। ये क्यों है? ताकि कुदरत पाई जाए इस माल में बढ़ोतरी से, कि कारोबार करके माल नूं वधा सके, माल वधे, खुशी होवे, फिर ज़कात देन लगे खुशी होवे जी। हुणे मालिक बनया हुणे ज़कात देवे, सुने ना एक काम औखा है। लिहाजा ज़कात कदों है? अमीर होने तो साल तो बाद, ताकि अगर एक कारोबार करके माल वधाना चाहे तो वधा सके। हुण मसला सुन, क्या साल का पूरा होना ये वजूब के शराइत से है या अदा के क्योंकि कुंदा नफ्स वजूब, कुंदा वजूबुल अदा, तो ये वजूब के शराइत से है या कि फ़इंदहुमा, शेखैन के नज़दीक अदा के शराइत से है। हौलाने हौल नफ्स वजूब मालिक होते ही हो गए, और यही सही है, यही तायीद करता है इस बात की जवाज़ ताजील ज़कात। अज बंदा निसाब दा मालिक होया है
ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਨਫਸੇ ਵਜੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ ही नहीं। और इंदा मोहम्मद औलान हौल वजूब के शराइत से है। किससे है? ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਿਜ਼ਕਾਤ किस पर फ़र्ज़ है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं ज़कात बच्चे पर और ना मजनून पर और ना मुकातब पर क्या नहीं है ज़कात। इन्हां दे माल ने ते ज़कात को नहीं, माल कित्थों लिया? मजनून दे अब्बे दी 100 मज्जां ते 100 मुरब्बा ज़मीन है, मर गया इको पुत्तर है, तेन मिलनी कि कोई नहीं मिलनी? मिलनी है कि मौलवियाँ लै जाने, हत्थ पवे तो लै जान, छड्डण ते ना, कोई कम जी है, मकसद ही यही है। अच्छा जी तवज्जो, सवाल है अगर कहा जाए कि क्यों ज़िक्र किया शेख ने बच्चे और मजनून का, हालांकि वो दोनों पहचाने गए हैं। शेख के कौल के ज़कात वाजिब फ़र्ज़ है पीछे पड़े, बालिग पर लिहाजा बच्चा निकल गया, आकिल पर लिहाजा, ते दोबारा फिर क्यों ज़िक्र कीते? नहीं समझ आए? हम कहते हैं ज़िक्र किया है इसको वास्ते बयान करने नफ़ी और इस बात की जिहत के लिए। पहले एक शय साबित हुई एक वास्ते, उतों नफ़ी समझ आती भी दूजिया दी, लेकिन फिर उन्होंने वखरिया नफ़ी च जिक्र करना ये शरी तरीका है ताकि पूरी वजाहत हो जाए। पहलों समझ आ गई है लेकिन हुण बकायदा नफ़ी नाल जिक्र कीते। आंदे ने वेखो मिसाल जैसा कोई नहीं खाने च पैनी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीद, बस अलहदा हो जाओ औरतों से हालत हैज़ में। इन्हें को समझ नहीं आ गया, मैं नेड़े नहीं जाना। फ़ातज़िलु इस बात है कि नफ़ी है, लेकिन फिर जी नफ़ी समझ आ रही है ना, नेड़े नहीं जाना, उनकी वजाहत की थी। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, वला ये पहले समझ आया कि को नहीं आया? जदों आख्या जो फ़ातज़िलुन निसा तो समझ नहीं आ गया, नेड़े नहीं जाना, तो लेकिन जी नफ़ी समझ आई है वो दोबारा जिक्र की थी कुरान पाक तो शेख साहब ने इवें कीता है। शेख साहब आ जड़े कदूरी दे मुसन्निफ ने जिनको अल्लामा हद्दाद शेख कहते हैं। शेख होते वो हैं जो दीन पढ़ाने वाले होते हैं, दीन समझाने वाले वो शेख होते हैं। महाज नहीं वाजिब केड़ी शय, ओ पढ़िया केड़ा बाप टुर पे है, ओ भला हो भी महाज नहीं वाजिब ज़कात बच्चे पर। क्यों? इसलिए कि बच्चा अभी नहीं मुखातब अदाए इबादत का। किसका? मुखातब है तो ज़कात की है, इसीलिए नहीं वाजिब बच्चे पर इबादत बदनिया जैसे सलात सौम ते जिहाद। सुने? और इसी तरह नहीं वाजिब बच्चे पर वो इबादत जिसमें बदन और माल दोनों मिले जुले हैं, जैसे हज। जैसे तो लिहाजा बच्चे पर फिर ज़कात नहीं वाजिब। सवाल है बच्चे अब्बा फौत हो गया तो बच्चे नूं 100 किला ज़मीन मिल गई तो बच्चे ने जनाब उत्थे काश्तकारी कराई है अपने नौकरां चाकरां कोलों, तो बच्चे उशर देना है। उशर क्यों फिर है? उशर क्यों है? बच्चे दी ज़मीन तो उशर है वे, और बच्चे जिहड़ी काश्तकारी कराई है ना उसते, क्योंकि उशर ये ज़मीन की मौनत है। उशर दा ताल्लुक शख्स नाल नहीं, उशर दा ताल्लुक ज़मीन नाल। ओ देसियो पिंड च नहीं रहिंदे, इस वजह तो बच्चे दे उत्ते उशर है ते ज़कात कोई नहीं जी। तो उशर वो शै वे जेड़े बच्चे ने भी देनी है, और इसीलिए वाजिब है उशर अर्दे वक़फ़ में। जेड़ी किसी ज़मीन वक़फ़ कीती है कि ए ज़मीन मेरी तरफों वक़फ़ है
ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਔਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਮੁਕਾਤਬ ਪਰ, ਮੁਕਾਤਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਤਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁਕਾਤਬ ਨੇ ਉਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਸ ਪਰ? बच्चे पर। सुते पे हो, इसलिए कि बच्चा उनसे है कि वाजिब है उन पर मऊनत, जैसा कि नफ़क़ात, जैसा कि ये नफ़क़ात वाली तफसील फिर आवे दी कि बच्चे कोल पैसे ने, बच्चे कोल अमीर है ते बच्चे दा रिश्तेदार गरीब है, जिंदा ये वो मरे ते वारस बनता है, जिमें बाकियां हिस्सा देना खर्चे में इन्हें भी देना है। ये नफ़क़ात आ जाएगी तफसील इसकी। अच्छा जी, मसला जी, मजनून ते ज़कात क्यों नहीं? और इसी तरह मजनून नहीं ज़कात उस पर हमारे नज़दीक, लेकिन शर्त है वे जब पाया जाए उससे जुनून पूरे साल में, अव्वल तो आखिर पूरा साल मजनून रहा है, इस साल की ज़कात कोई नहीं, इस साल की। बस अगर पाया गया उससे इफाका बाज़ हौल में, हौल जानना है वो साल हो, बाज़ हौल में, तो बस इसमें इख्तलाफ है, ज़कात इस साल की है कि कोई नहीं। सही इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह ये है कि शर्त है इफाका शुरू साल में और आखिर साल में, अगरचे 1 मिनट ही क्यों ना होवे तो फिर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी इस साल की। शर्त किया गया उसके अव्वल में इसलिए ताकि हौल मुनक़िद हो जाए, आखिर में ताकि मुतवज्जे हो उस पर अदायगी का खिताब। किस पर? भाई बंदा मजनून तो मुखातब ही नहीं है वजह। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रवायत है मोतबर है इफाका अक्सर साल में, साल के 12 महीने ने 6 महीने तो 1 दिन कम अज़ कम ठीक रहे मुख्तलिफ वक्फे च, इसलिए कि लिलअक्सरे हो बलाओं में। और इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह जब पाया गया इफाका किसी जुज़ में साल से कलील हो या कसीर तो ज़कात वाजिब हो गई। बराबर है कि वो इफाका साल के अव्वल में हो, वस्त में हो, आखिर में हो, जैसा कि रोज़े के बारे में, क्योंकि मजनून जब इफाका पाए शहर रमज़ान के बाज़ में अगवा जाएगा तो लाजम है, तो पीछे पड़े भी जी, लाजम है उसको सारे महीने के रोज़े, अगरचे वो इफाका थोड़ा सा हो। सुना जी। अच्छा जी, मुकातब उते ज़कात क्यों नहीं? और बहरल मुकातब पस नहीं ज़कात मुकातब पर, इसलिए कि मुकातब नहीं मालिक मिन कुल्लिल वजूह, ये उस माल का पूरा मालिक नहीं है, बावजह पाए जाने मुनाफी के, पूरे मालिक होने दा अजे मुनाफी मौजूद वो केड़ा है, और वो रिक गुलामी अजे गुलाम है। सुने तो जड़ा गुलाम हुंदा वो पूरा मालिक नहीं हुंदा। एक और दूसरी दलील, और इसलिए कि माल वो माल जो मुकातब के कब्ज़े में है वो तो घूमने वाला है इसके दरमियान, और अगर अदा कर देगा माले किताबत तो फिर सुपुर्द उस सालिम हो जाएगा माल मुकातब के लिए, और अगर आजिज़ हो गया तो सुपुर्द हो जाएगा उसके मौला के। नहीं खाने च पई बस जे तो इन्हें अपना बदले किताबत दे दिता तो जेड़ा उन्हें कोल माल है इहदा पक्का ठक्का हो गया, तो जे आजिज़ आ गया तो जिन्ना भी है सारा मौला को चला जाएगा। बस जैसा कि नहीं वाजिब किस पर, इसमें कोई शय ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਤਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਮਾਲ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜੇ ਹਨ
پس جیسا کہ نہیں واجب مولا پر اس مال میں کوئی شے، جب تک مولا نے لیا نہیں، پس اسی طرح نہیں واجب مکاتب پر بھی، کس پر بھی واجب نہیں۔ باب صلاۃ فی الکعبہ کا، صلاۃ کعبہ میں جائز ہے، فرض اس کے، کس کے؟ نماز کے، اور نفل اس کے۔ پس اگر نماز پڑھائی امام نے کعبہ شریف میں جماعت کے ساتھ، تو پس بنایا کیا ان کے بعض نے، کی ان بعض نے اپنی پشت امام کی پشت کی طرف، تو جائز ہے، اور جس نے کیا ان میں سے اپنا منہ امام کے منہ کی طرف، جائز ہے اور مکروہ ہے، اور جس نے بنایا ان سے، اور بنایا میں نے کی، اور جس نے کی ان میں سے اپنی پشت امام کے چہرے کی طرف، تو نہیں جائز نماز اس کی، گل مک گئی۔ اور جب نماز پڑھائے امام مسجد حرام میں، او بزرگا کوٹھا نہیں کمرہ جس تے کالا غلاف ہے، ان دے چفیریوں جڑی تھاں پیچھا ہٹ دی جاندی ہے، تے جتھوں تک باہر حد بندی کیتی ہے مسجد دی، اے جڑی چفیرے تھاں ہے نا برانڈیاں دے وچ تے باہر اندر طواف والی، اے ساری دا نام مسجد حرام ہے۔ پتہ نہیں کیڑے پاس میرے دماغ وچ بڑنی، اے ساری دا نام مسجد حرام گول دارے وچ، مسجد باقی ساریاں مسجداں سیدھیاں نے، مسجد حرام او خانے کعبے دیاں کندھاں تو پیچھے جتھے طواف ہے، پیچھے جڑے برانڈے نے، برانڈیاں تو باہر جتھے انہاں پیچھے کا چٹے پتھر لا کے حد بندی کیتی ہے، اے ساری چفیریاں دا کی نام ہے۔ اور جب نماز پڑھائے امام مسجد حرام میں، تو حلقہ بنائے لوگ کعبہ کے چوپھیر اور نماز پڑھیں امام کی نماز کے ساتھ، تے اے ٹھیک ہے، اے کیے، پس وہ جو ہو ان میں سے اقرب کعبے کے امام سے، تو جائز ہے نماز اس کی، جب نہ ہو امام کی جانب میں، او پلا ہوئے، او نشان بنے کعبہ شریف دا بنے، ایدے ویخ امام اس پاسے کھلوتا ہے 6 فٹ پیچھے، ادھر والا بندہ ادھر والا جڑا ہے نا جی 4 فٹ تے کھلوتا ہے، اے ہن امام نالوں خانے کعبے دے 2 فٹ نیڑے وے، لیکن کوئی حرج نہیں، جڑا ایدے کھلوتا ہے وہ امام نال اگے نہ ہوئے۔ سنیا کہ کوئی نہ اللہ وہ ویکھے نا امام نو ایک کونے تے لکھے ہے، ویکھے اصل طریقہ یہ اسی ہونے جو ہے نہیں، اصل ایسی کہ امام ایک کونے تے، ایک تاکہ وہ کونا امام واسطے مخصوص ہو جائے، پھر اے کندھ تے اے کندھ کونے تو باہر نے، پھر ایتھوں والا نیڑے حرج کوئی نہیں۔ جے کسی کندھ نال کھلوے نا سامنے، پھر وہ پوری کندھ دے جڑے بندے نے وہ پیچھا کرنے پیندے نے، ہوں اتنے ایویں ہی ہوندا، عموماً دروازے کول امام کھلوندا ہے جی۔ اچھا جی، ترابیاں اتنے نہیں ہوندیاں، فرض اتنے ہوندے نے۔ ترابیاں دی جڑی نماز ہے نا یا جنازے نے، اے مطاف تو پیچھے ہٹ کے جگہ بنی ہے، اتنے امام کھلوندا ہے۔ وہ پھر ترابیاں وچ جیڑا بندہ مطاف وچ جماعت وچ کھلوتا ہے نا دوجے پاسے، وہ تو ٹھیک ہے، تے جیڑا اس پاسے کھلوتا ہے امام تو اگے ہو جاندے ہیں، کیونکہ تراویحاں تے پڑھان تے طواف اینی دیر
1.5 ਘੰਟਾ ਤਵਾਫ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਵਾਫ ਸਿਰਫ ਰੁਕਦਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਵਾਫ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਇਮਾਮ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی کعبے کی چھت پر نماز پڑھی کعبے کی چھت پر تو جائز ہے نماز اس کی۔ ایسے نماز اس کی اللہ اکبر، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، خیر بے شک، سبحان اللہ۔ کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہے، حر حر مسلم مسلم بالغ عاقل پر، عاقل پر، جب کہ مالک ہو کہ مالک ہو نصاب کا ملک تام اور گزر جائے اس پر سال، کنا گزرے؟ سال گزر جائے تائیں، اور نہیں بچے پر اور نہ مجنون پر اور نہ مکاتب پر، کیا نہیں؟ زکوٰۃ۔ چلو